السلام علیکم آن دا روڈز کے سبسکرائبرز کو خوش آمدید۔ آج کل ایک خبر آپ ہر کسی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ جی چیری کیو کیو پاکستان میں پھر سے آ رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، چیری کیو کیو ایک اچھا برانڈ ہے اور نئی گاڑیوں کو پاکستان میں آنا چاہیے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ چیری کیو کیو پہلے بھی پاکستان میں پٹ چکی ہے۔ پٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیری کیو کیو گاڑی کے چند ایک پرابلمز جو کہ تمام یوزرز کو آئے وہ دو تین ہی تھے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز کہ اس وقت ای ایف آئی اور اتنا ایڈوانسڈ انجن پاکستان میں شاید ہی کسی بڑی گاڑی میں تھا، چھوٹی گاڑیوں میں نہیں تھا، کاربوریٹر سسٹم ہی چل رہا تھا، تو میکینکس کو بہت پرابلم آ رہی تھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کو چھیڑ خانی کرنے میں۔ دوسری چیز پارٹس کی نان اویلیبلٹی، کیونکہ جو کراکرم کمپنی تھی اس نے صرف اور صرف سی پی یو یونٹس منگوا کے اور پاکستان میں سیل کیے۔ پارٹس نو ڈاؤٹ ان کے پاس تھے، لیکن وہ اتنے ایکسپینسو تھے کہ لوگوں کے لیے وہ پرچیز کرنا ذرا مشکل تھا۔ لیکن ایک پلس پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ چیری کیو کیو میں بہت سی چیزیں ہماری لوکل گاڑیوں کی فٹ آ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر جو اس کی سسپینشن کی چیزیں ہیں وہ کورے کی لگ جاتی تھیں، جو اس کے بیئرنگز وغیرہ ہیں وہ مہران کے لگتے تھے، پھر شاکس وغیرہ مہران کے فٹ ہو جاتے تھے۔ اس طرح ملٹیپل چیزیں ہیں جو کہ آپ کی لوکل مارکیٹ کی اس میں گاڑی میں فٹ ہو جاتی تھی۔ 800 سی سی گاڑی میں کی جتنی بھی ہیں چیزیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے میکینکس اس کے اندر فٹ کر لیتے۔ یہ تو تھا دوسرا پرابلم۔ جو تیسرا پرابلم جس کا کوئی چینل ذکر نہیں کر رہا، آئی ایم سرپرائزڈ، کیونکہ جتنی انفارمیشن جس کے پاس ہے وہ اتنا ہی بتا رہا ہے، بات یہ ہے کہ میرے بھائی چائنا کا کلائمیٹ اور پاکستان کا کلائمیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چیری کیو کیو کی اگر 100% نہیں کہہ سکتے تو پھر 99.99% گاڑیوں کا گیسکٹس کا پرابلم تب ہوا تھا، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ گاڑی یہاں پر گرم ہو جاتی تھی اور گیسکٹ خراب ہو جاتی تھی، اور گیسکٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ہیڈ بلو ہونے کا بھی کئی خبر ہمیں سننے میں آئی تھی۔ تب ہمارے اپنی ٹیم کے ایک ممبر نے چیری کیو کیو 5-7 سال تقریباً رکھی ہے اور وہ اس سے بہت سیٹسفائیڈ تھے۔ ایشو ان کی گاڑی میں بھی یہی تھا کہ وہ گاڑی گرم ہو جاتی تھی۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ نمبر 1، جو کولنگ سسٹم ہے پانی کا، کلوزڈ کولنگ سسٹم جس کو بولا جاتا ہے، جس میں کہ یہ باٹل بیسڈ ہوتی ہے، یہ پاکستان میں کسی بھی گاڑی میں پاکستان میں کامیاب نہیں رہی۔ اوڈی، ایون آپ کی یہ یونائٹڈ براوو دیکھ لیں، اس میں بھی وہی کلوز باٹل سسٹم ہے۔ یہ باہر کے ممالک میں جہاں ٹیمپریچر کم ہے وہاں پر یہ بالکل کامیاب ہے، بٹ ناٹ ان پاکستان۔ پاکستان میں ایک تو یہ کہ سنگل جو ریڈیٹر ہے، سنگل نالی والا جس کو بولا جاتا ہے، وہ بھی کامیاب نہیں رہتا۔ وجہ یہ کہ یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہے، گاڑی کا انجن جلدی اور بہت ہائی ٹیمپریچر پہ چلا جاتا ہے کیونکہ انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر کی وجہ سے، اور اس کو نارمل کول ڈاؤن کرنے کے لیے جب تک کہ ریڈیٹر پراپرلی سرکولیشن، واٹر سرکولیشن نہیں کرے گا تو وہ گاڑی کے ٹیمپریچر کو کنٹرول نہیں کر سکے گا اور وہ گاڑی گرم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے چیری کیو کیو بھی
एक तरीके से पाकिस्तान में फेल हुई। अब जो मेन चीज जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, हम सिर्फ इसलिए इसमें जिक्र करना चाह रहे हैं कि वो गाड़ी कौन लेके आना चाह रहा है। कराकोरम, इसमें कोई शक नहीं है, एक अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, लेकिन उन्होंने भी यही हरकत की थी कि गाड़ियां मंगवाई, बेची, जान छुड़ाई, अपने पैसे बनाए और अल्लाह हाफिज। यूनाइटेड ब्रावो जो आई पाकिस्तान में, यूनाइटेड कंपनी ने इसको लॉन्च किया, राहा कंपनी की ये गाड़ी थी। और यूनाइटेड कंपनी के साथ जिन लोगों का वास्ता पड़ा हुआ है वो जानते होंगे कि उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, उनकी मैनेजमेंट का क्या रवैया रहता है, उनका वारंटी सिस्टम कैसा है। बिकॉज हमने जब ये यूनाइटेड ब्रावो आ रही थी उस वक्त भी काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया था, और उसमें मोटरसाइकिल यूजर्स, जो इनका लोडर आया हुआ है, या रिक्शा यूजर्स, इन सब से बात की, और सबसे एक ही चीज़ सामने आई कि जी यूनाइटेड वाले वारंटी क्लेम्स नहीं देते, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, पार्ट्स डिफेक्टिव होते हैं और वो नहीं देते। उससे एक रेप्यूट जो यूनाइटेड वालों की डेवलप हुई थी वो कोई अच्छी नहीं थी। अभी चेरी क्योंकि वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने उस रवैये को वैसा ही रखा जैसे कि बाकी ये लोडर और मोटरसाइकिल होल्डर हैं या जो रिक्शा होल्डर हैं उनके साथ उनका जो रवैया रहता है, तो याद रहे कि ये गाड़ी भी पिट जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि दो पैसे वो जरूर बनाएंगे। यूनाइटेड में उनका बहुत लॉस हुआ है, यूनाइटेड ब्रावो में, लेकिन चेरी क्योंकि अगर वो लाते हैं तो डेफिनेटली गाड़ी बिकेगी, उनके पैसे उनको रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर अपनी सर्विसेज, अपनी आफ्टर सेल्स सर्विसेज जिसको बोलते हैं, अपनी वारंटी सिस्टम जो है, उसमें क्लेम्स का जो तरीकाकार है उसको अगर उन्होंने बेहतर ना किया तो फिर से प्रॉब्लम्स आ सकती है उनके लिए। अब आते हैं जी गाड़ी की तरफ। गाड़ी चेरी क्योंकि बहुत अच्छी है, सुना है पाकिस्तान में 1000 सीसी को लेके आना चाह रहे हैं, यूनाइटेड ब्रावो को वो रखना चाह रहे हैं ताकि उसके लिए भी रूम डेवलप हो, और उसकी यकीनन फिर प्राइस जो है, इसीलिए उन्होंने थोड़ी सी प्राइस नीचे की है कि चेरी क्यू जो कि 1000 सीसी में ला रहे हैं तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर होगी। और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो कि हमें थोड़ा सा पता लगा है वो यही है कि वो प्रिंसिपल और ये यूनाइटेड ब्रावो प्रिंसिपल से शायद थोड़ी सी ऊपर हो प्राइस। तो जो एक और चीज़ जिसमें जो आपने नोट की होगी, पता नहीं यकीनन यूजर्स ने तो नोट की ही होगी यकीनन, वो ये कि यूनाइटेड कंपनी ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया। लाइकवाइज ये जो प्रिंस वाले हैं, रोड प्रिंस वाले, उन्होंने भी बिल्कुल बॉदर नहीं किया कि हमारे यहाँ गाड़ी का वाइपर और इंडिकेटर सिस्टम डिफरेंट साइड्स पे होता है, गो कि उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। दे वर थिंकिंग कि जैसे हमारा मोटरसाइकिल जिस कंडीशन में है, लोग लिए जा रहे हैं, यस वो 40-50 हज़ार रुपये की चीज़ है, यस वो बहुत सी दुनिया लेके जा सकती है। जहाँ 10 लाख की बात आ जाती है, लोग मेरा नहीं ख्याल कि इतने बेवकूफ़ हैं या इतना उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और ये है बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत कम कॉस्ट आती है इसके ऊपर। अगर आप इसको हमारे लोकल पैटर्न पे इसको करवा देते तो बहुत कम आपकी कॉस्ट आनी थी, और ये आपकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो लोगों के ज़हनों में है वो यही है। सो जी, इन शॉर्ट, चेरी क्यूक्यू पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ रही है, और होपफुली उसकी प्राइस कोई 11-12 लाख के करीब, 12 के करीब रखेंगे या 13 के करीब होगी, और 1000 सीसी होगी। अब यहाँ पर वो क्या क्या वेरिएंट्स देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कौन सा मॉडल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि इन्होंने पेटेंट्स लेने हैं तो यकीनन जो अभी मॉडल चल रहा है शायद वो शेप
यहाँ ना इंट्रोड्यूस कराई जाए, उससे पिछली वाली करवाई जाए, जो कि लास्ट 2007-8 में आई थी, वो वाली नहीं। उसके बाद भी एक चीज़ आई थी क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में यूनाइटेड वाले वो इंट्रोड्यूस करवाएं। तो यूनाइटेड वालों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने पॉलिसीज़ को भी ठीक करें, ताकि जब आप कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो आपको लॉस ना हो, आपको उसमें प्रॉफिट हो। प्राइस अगर 12-13 लाख रखेंगे तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि शायद आपकी गाड़ी चेरी क्यूब उस तरह ना बिक सके जिस तरह उसे बिकना चाहिए। तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अगर आप इससे मुत्तफिक हों तो लाइक का बटन प्रेस करें, अगर मुत्तफिक ना हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच जी। ऑन द रोड्स के सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को सलाम।